Good morning. Now I'm going to take the topic of disaster risk reduction and management. Disaster risk reduction management is a process which is used to reduce the risk which is come under the disaster management. First of all, I need to say about what is meant by disaster. Disaster is refers to a sudden and severe event and often resulting from the natural and human man-made hazard that causes widespread destruction and loss of life and disruption of normal functioning and normal functioning in community or society. What is the causes of disaster? Why the disaster came? Because of like earthquakes, flood, hurricanes, wildfires, and industrial accidents, and diseases, outbreaks, and more. What are all the things which is come under the disaster management is first one is hazard, vulnerability, and exposure. These are all the risk which is come under the disaster management. Hazardous means dangerous. Vulnerability means physical, social, and economical, and even economical and capacity, copying capacity, and adapting capacity. These are all things of vulnerability. And exposure is structural collapse, population, agriculture, business assets, risks எல்லாமே. And the first one is disaster is are of two types. First one is a natural disaster and man-made disaster. Natural disaster is refers to the disaster that are generated by the natural phenomena, which is come under that means examples of cyclones, flood, earthquakes, landslides, and all those things. But then first next one is man-made disaster. It is usually refers to the disaster resulting from man-made hazards. என்னன்னா man-made-னால வர ஹசார்ட்ஸ் அந்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்மேட் ஹசார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மனிதர்களால் உண்டாக்கப்படுறது. ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து டிசாஸ்டரில் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்ஸ். வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்? ஃப்ளட்டுங்கிறது என்ன? ஒரு வெள்ளம் தமிழில் சொன்னோம். That means when the magnitude of overflow exceeds the carrying capacity of channel within its bank, the excess of water overflow on the surrounding causes floods. That means what are the causes of floods? It means heavy rainfall. Rainfall during cyclone causes flood. Sudden snow melt. Reduction in carrying capacity of the channels. Sudden and excess release of important water behind the dams. Clearing of agriculture. And has increased the severity of flood. Then flood causes heavy suffering to the people living in the low-lying area because the houses and the properties are washed away. Flood damages standing crops and livestock. Flood causes great economic loss and health-related problems due to widespread contamination. Flood management. எப்படியெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் ஃப்ளட் வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு பார்த்தா பில்டிங் வால்ஸ் ப்ரிவெண்ட் ஸ்பெல்லிங் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஓவர் ஃப்ளட் பிளைன். Restore wetlands, replace ground under the cover of water courses. Then river networking in the country also reduce flood. எப்படியெல்லாம் ரிவரை வந்து நெட்ஒர்க் பண்ணி கடலை கொண்டு சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரன் ஆஃப் பை இன்க்ரீசிங் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் த்ரூ அப்ராப்ரியேட் forestation. And then cyclone. And then next topic cyclone which is come under என்னன்னா ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு பெரிய காற்று வந்து உண்டாகி எல்லாத்தையும் வந்து ஓஷன்லேருந்து வந்து அடிச்சுட்டு போகிறது வந்து சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த்குவிக்ஸ் எதனாலலாம் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா சடன் வைப்ரேஷன் காஸ்ட் பை எர்த் காசஸ் சடன் ரிலீஸ் ஆஃப் ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ராக்ஸ் அண்டர் த எர்த் கிரஸ்ட் அக்கர். அடுத்து எதனாலலாம் அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்இக்லிபிரியம் in any part of the earth crust, underwater nuclear testing, underground nuclear testing, then decrease in the groundwater level. இதனால் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுனால வந்து எர்த்குவேக் வருது. தென் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்ஸ் காஸ் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ், இதனாலலாம் வந்து சுனாமி இந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
எவ்வளோ ரிக்டரில் சொல்கிறாங்க, ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் இன்சிக்னிஃபிகன்ட், 4 to 4.9 மைனர், 5 to 5.9 டேமேஜிங், 6 to 6.9 இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் அழிக்கிற அளவுக்கு, 7 to 7.9 மேஜர், மோர் தென் 8 கிரேட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் வருதுன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங் வந்து எர்த்குவேக் போன் ஏரியாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக் வந்தாலும் அது வந்து தடுக்கிற உழுகாத மாதிரி பில்டிங் கட்டணும், மேனேஜ்மெண்ட் எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வுடன் ஹவுஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டாபிக் இஸ் சுனாமி. சுனாமி இஸ் ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் விச் மீன்ஸ் ஹார்பர் வேவ். சுனாமி என்னென்னா ஒரு பெரிய வேவ் வந்து வரதை வந்து சுனாமின்னு சொல்கிறாங்க. எதனாலலாம் சுனாமி எப்படி வருதுன்னா, ஒரு லார்ஜர் வேவ் ஜென்ரேட்டட் இந்த வாட்டர் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பார்த்தா அங்கேருந்து வரப்போ உள்ளே வந்து எஃபெக்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் கடலில். பட் இட் வென் கம் அண்டர் த ஷோர் வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பயங்கரமான பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன கான்செப்ட் ஆஃப் சுனாமினா, இட்ஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ். என்னென்னா அதிகப்படியான வேவ்ஸ் வரதை வந்து சுனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்டினரி வேவ் வந்து 100 மீட்டர் இருக்கும். சுனாமியோட வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தா 800 to 900 km/h வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் 15 to 65 மீட்டர் ரேஞ்சில் வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸுங்கிறது என்னென்னா, மரம் வந்து சரிவு, நிலம் வந்து சரிவு வந்து லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் ஆர் த காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின், ஹெவி ஃபோர்ஸ், ஹெவி வெயிட்டு, லூப்ரிகேட்டிங் எல்லாம் வந்து லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் காசஸ். தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ், எர்த்குவேக், எரோஷன், ஹில் ரீஜியன், underground caves, mining lead to subsidence. Unscalded sediment causes landslides. Then effects of landslides on the block of roads, erosion of soil, damage in house, இதெல்லாம் வருது. அப்புறம் எப்படி லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்லோடிங் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்லோட், இம்ப்ரூவிங் த கல்டிவேஷன் ரீஜனுக்கு கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சுற்றியும் கரை போடணும், ட்ரைனிங் த சர்ஃபேஸ் வர மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வறட்சிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணினால் எப்படியெல்லாம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னாலலாம் எப்படியெல்லாம் வறட்சி வருது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன காசுனா, மெட்ராலஜிக்கல் டிராஃப்ட், அக்ரிகல்ச்சருக்கு வர டிராஃப்ட்டு, ஹைட்ராலஜிக்கலுக்கு வர டிராஃப்ட், சோசியோ எக்கனாமிக் வர டிராஃப்ட், கிளைமேட் சேஞ்சினால வர டிராஃப்ட், இதனாலலாம் வறட்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் வாட் ஆர் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராட், எதெல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னு வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பாதிக்கும், வாட்டர் ஸ்கேர், தண்ணி இல்லாமல் போகும், ecosystem, it will leads to biodiversity and wildlife habitat destruction, degradation of ecosystem that will occur because of the ecosystems. Then wildlife fires, dry condition increases risk and intensity of wildfire. Because of drought, it will increase the heat. Because of heat, it will occur wildfires. Then it will destruct the public health. இதெல்லாம் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் ஆஃப் ட்ராட்னா, வாட்டர் கன்சர்வேஷன் எப்படிலாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், வாட்டர் எப்படி கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கணும், ட்ராட் மானிட்டரிங் டீம் இருக்கணும், எஃபிஷியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும், தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் அதை வச்சு எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தென் டைவர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சோர்சஸ், ரீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லேண்டு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் forest fires. Why the forest fires occurs? எதனாலலாம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெட்ராலஜிக்கல் ட்ராட்னால, வறட்சினால, ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால, பர்னிங் தி ப்ரைசஸ், ஸ்மோக்கிங், climate and weather condition. These are all the causes of forest fires. Effect of fires இதனால எல்லாம் என்னென்ன ஆகும், loss of biodiversity, lead to destruction of habitat resulting in the loss of plant and its animal species, air pollutions, carbon emissions, soil erosion, water quality impacts. It will leads to the because these effects of forest fires. How to control the forest fires, எப்படியெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். வி ஹாவ் டு நிறைய எஜுகேஷனலான பீப்புளுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க, டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரியெல்லாம் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். தென் ஃபாரஸ்ட் ரெகுலேஷன் பேன்ஸ், யூ கேன் கிரியேட் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஹாவ் டு பேன் சம்திங் ஃப்ரம் ஃபாரஸ்ட்
to decrease the fire threats. Then firefighting and rapid resources இருக்கணும், fuel management இருக்கணும், monitoring and early warning system இருக்கணும், community involvement இருக்கும். monitoring and early warning systemனா அதை சுற்றியும் ஒரு ஆள் எப்போவுமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும். அப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஏர்லி வார்னிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் ஃபயர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங் பண்ணுற சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும். அப்படிலாம் இருக்கணும். இப்போ கம்யூனிட்டி, தட் மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு கிரியேட் சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயின் டுகெதர் டு மேக் சம் கம்யூனிட்டி டு இன்வால்வ் இன் management of controlling the forest fire. The next one is forest restoration. We have to make forest to for the ecosystem. The next one, technological disaster. டெக்னாலஜினால என்னென்னலாம் டிசாஸ்டர் வரும்? நம்ம கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜினால தான் நிறைய டிசாஸ்டர் உண்டாகுது. இட் மீன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் காஸ்ட் பை த மேல் ஃபங்க்ஷனிங், மிஸ்யூஸ் அண்ட் ஆர் அன்இன்டென்டட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ். Some examples of technological disaster include structural collapse, industrial accidents, oil spills, which are all come under the technological disasters. Major thing could be made by our human, because we only made that structural thinking. For example, in structural thinking, we are making poor construction, ஃபவுண்டேஷன் இஷ்யூஸ், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்னால வர்றது, ஓவர்லோடிங்னால வருது, ஏஜிங் அண்ட் லேக் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ்னால, டிசைன் சரியாக பண்ணாதனால டிசைன் ஃப்ளானால வருது. தீஸ் ஆர் ஆல் காசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் கொலாப்ஸ். தென் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் எதனால் இல்லைன்னா லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் இன்ஜுரிஸ், தென் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஹோம்லெஸ்னஸ், எக்கனாமிக் இம்பேக்ட், சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்ட், லீகல் அண்ட் இல்லரி கான்சிக்வன்ஸ்லாம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then industrial accidents, cause of industrial accident, effect of industrial accidents. இதனால தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட், ஹியூமன் எரர்னால, எக்யூப்மெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷனிங்னால, ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல்னால, இன்அடிக்குவேட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்னால, புவர் ஒர்க் பிளேஸ் டிசைன்னால, கம்யூனிகேஷன் பிரேக் த்ரூனால, லேக் ஆஃப் ட்ரைனிங்னால, ஃபேக்ட்ரி யூஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ், டிசைன் ஃப்ளாஸ், இன்ஜுரிஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். அதனால் என்னென்ன எஃபெக்ட் பண்ணும்? ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் பண்ணும், இன்ஜுரிஸ் வரும், என்வரன்மெண்டல் டேமேஜ் வரும், லீகல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கான்சிக்வன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணும், ரெப்புடேஷனல் டேமேஜ் வரும். தீஸ் ஆர் ஆல் கம் அண்டர் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆயில் ஸ்பில்ஸ். ஆயில் ஸ்பில்ஸ் என்னன்னா, ஆயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலை வந்து வேஸ்ட் ஆக்சிடென்ட்னால வெளியே வருது. கடலில் வந்து ஷிப்னால் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி ஃபிஷ்ஷிங் ஏரியாஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வந்து ஆயில் ஸ்பில்ஸ்னால வர ப்ராப்ளம். என்ன அது எக்ஸாம்பிள் ஒரு காசஸ் பார்த்திங்கன்னா எதனாலலாம் வருதுன்னா, ஆக்சிடென்ட் டியூரிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனால வருது, ஆயில் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆக்சிடென்ட்னால வருது, ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ட்ரில்லிங்னால வருது, நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னால, ஏஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால, இல்லீகல் டேம் டம்பிங், ஹியூமன் எரர்னால, ஆயில் வெல் ப்ளோஅவுட்ஸ்னால, ஹார்ம் ஆஃப் மரைன் எக்கோசிஸ்டம், ஹார்ம்ஃபுல் டு வைல்ட் லைஃப். இது என்னென்ன இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது எக்கோசிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணும், வைல்ட் லைஃப் எஃபெக்ட் பண்ணும், லீகல் அண்ட் ஃபினான்சியல் கான்சிக்வன்ஸ், இன்க்ரீஸ் இன் சேஃப்டி ரெகுலேஷன் பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன டிசாஸ்டர்ஸில் எதனால நடக்குது, எந்தெந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியாவில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக்ஸ்னால் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 68% லேண்டு வந்து வல்னரபிள் ட்ராட்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் 12% வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட்டுனால் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. 8% வந்து சைக்ளோன்னால் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், சம் சிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஆர் ஆல்சோ வல்னரபிள் டு கெமிக்கல் அண்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் தான். அப்புறம் நம்மளோட தமிழ்நாடு வல்னரபிள் ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இடத்துல தமிழ்நாட்டில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோஸ்டல் வல்னரபிள் ஏரியா வல்னரபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து 25 coastal blocks and 561 fishing villages in the coastal areas சொல்லியிருக்காங்க. ஹை விண்டு, அதிகமான விண்டு வர வல்னரபிலிட்டி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், மதுரை, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, காஞ்சிபுரம், ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம் அண்ட் சென்னை ஆர் வல்னரபிள் டு த ஹை விண்ட் வெலாசிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோம் சர்ஜ் வல்னரபிலிட்டி. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோம் சர்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் 3 மீட்டர் டு 11 மீட்டர் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு கோஸ்டலில். சம் பார்ட் ஆஃப் தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி அண்டு திருநெல்வேலி அண்ட் கன்னியாகுமரி ஆர் experienced storm surges exceeding 6 kilometers above from கன்கரண்ட் சி லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிராஃப்ட் வல்னரபிலிட்டினா வறட்சினால் பாதிக்கப்பட திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோ ரெயின்ஃபால் கப்புள்டு வித் எரட்டிக் பிஹேவியர் ஆஃப் மன்சூன் இந்த ஸ்டேட் மேக்ஸ் தமிழ்நாடு த மோஸ்ட் வல்னரபிள் டு ட்ராட். மீன்ஸ் நிறையா இடத்துல வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வறட்சி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் பார்த்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி, ராமநாதபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி, திருநெல்வேலி அண்ட் கன்னியாகுமரி ஆல் மோஸ்ட் வல்னரபிள் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஃபார் ட்ராட்.
தென் மோர் அண்ட் இன்க்ரீசிங் டிசாஸ்டர் இன் ஏசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் 5% தான் வந்து இருக்குது. அமெரிக்கன் வந்து 15%, ஆஃப்ரிக்காவில் 20%, ஏசியாவில் வந்து 50, பசிபிக்கில் வந்து ஏசியன் பசிபிக் தான் வந்து 55% வந்து டிசாஸ்டர்னால அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அர்பன் டிசாஸ்டர் அண்ட் பேண்டமிக். அர்பன் டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஏரியாவில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் டிசாஸ்டர்ஸ் அதனால் அஃபெக்ட் ஆகுது. டேமேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லாஸ் ஆஃப் லைஃப், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் essential service. Disaster can be caused by various natural and man-made factors. Some common factors like urban includes natural disasters, industrial accidents, infrastructure failures, technological disasters எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது. அது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஹேப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் பேண்டமிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பெரிய பேண்டமிக் ரீஜன் வந்து உண்டாகுது. அஃபெக்ட்ஸ் ஓவர் வைல்டு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா காசிங் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ் இம்பேக்டிங் மல்டிபிள் கண்ட்ரிஸ் கான்டினென்ட். அன்லைக் எபிடமிக் இஸ் லோக்கல். பெரிய பெரிய டிசீசஸ் வரதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கான்டிஜியஸ் டிசீஸ்னால அது என்னென்ன மாதிரி டிசீசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூஸு, கொரோனா வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட்னால பெரிய அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன எமர்ஜென்சின்னு பார்த்தா மல்டி டைமென்ஷனல் க்ரைசிஸ் வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. சச்சஸ் ஆர்ம்டு கான்ஃப்ளிக்ட், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், ஹெல்த் பெண்டமிக் அக்கரடிங் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து மல்டி ஹியூமன் க்ரைசிஸ், ஹை லெவல் ஆஃப் வயலன்ஸு, லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு, ஹியூமனிடேரியன் நீட்ஸு, கிராஸ் பார்டர் இம்ப்ளிகேஷன் இதனாலலாம் பெரிய டிசாஸ்டர்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பேண்டமிக் டிசீசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டெத்து, அப்புறம் பிளேக்கு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 19% வந்து இதாகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்மால் பாக்ஸ்னால் 12% வந்து டெத் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பிளேக்னால 2%, ஃப்ளூனால 2%, தேர்ட் ஃப்ளேக்னால 1%, எய்ட்ஸ்னால 9.7%, கோவிட்னால 0.9% அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் கோல்ஸு சஸ்டைனபிள் எப்படி எல்லாம் கோல்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் சிம்பிள்ஸ் என்ன இப்போ நோ பவர்ட்டினா இந்த மாதிரி சிம்பிள், ஜீரோ ஹங்கரு, குவாலிட்டி எஜுகேஷன், க்ளீன் வாட்டர் அண்டு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து குளோபல் கோல்ஸோடைய திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.